हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपनु फरी एक वखत एसएन विद्यालयना आ ई लर्निंग प्रोग्राम में। विद्यार्थी मित्रों, आपणे जैविक अणुओ है ए चेप्टरनी सफरमां छीए। चेप्टरनी अंदर धीमे धीमे आपणे घणी बधी बाबतो नानी नानी शीखता गया छीए। हजी पण घणी बधी बाबत एवी शीखवानी बाकी है। मित्रों, आम जोवा जईए तो 11मा धोरणनी अंदर जैव अणुओ चेप्टर जे छे ए शीखवा माटे थोड़ुं कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है चेप्टर है, केम के एमां अलग अलग स्ट्रक्चर आवे अने समझवा थोड़ा अघरा पड़े, याद राखवा खास अघरा पड़ी शके छे। तो एवी ज सफरनी अंदर आगळ वधता जोईए जैव अणुओ छे एनी सफरमां आगळ शुं कहे छे। जीवंत सजीवों में घણા બધા कार्बनिक संयोजनों विषम चक्रीय रिंग स्वरूपे, जो विषम चक्रीय कीधुं छे, समचक्रीय एटले एक समान रिंग स्ट्रक्चर होय तेवुं विषम चक्रीय। दाखला तरीके आ जे छे तमे जुओ रिंग स्ट्रक्चर छे, आ पण रिंग स्ट्रक्चर छे, पण बे एक समान नथी, अलग अलग छे, એટલા માટે विषम चक्रीय कीधुं छे, बरोबर। तो विषम चक्रीय रिंग स्वरूपे पण होय छे घણા બધા કાર્બનિક સંયોજનો, બરાબર, જે આપણે જૈવ અણુ ભણીએ છીએ એના ભાગ સ્વરૂપે। તેમાંથી કેટલાક નાઇટ્રોજન બેઝિસ, કેટલાક એવા છે જે નાઇટ્રોજન બેઝ છે, દાખલા તરીકે એડેનિન છે, ગ્વાનિન છે, સાઇટોસિન છે, યુરેસિલ છે અને થાઇમિન છે। મિત્રો, આ જે નામ કીધા છે એની અંદર સમજૂતી માટે આગળ જે છે નાઇટ્રોજન બેઝ સ્વરૂપે જે છે બે રિંગ સ્ટ્રક્ચર મેં દર્શાવેલા છે કે જેની અંદર નાઇટ્રોજન છે એની સાથે ચક્રીય સ્વરૂપ જોવા મળે છે। તો અહીં તમે જોવા જાઓ તો નાઇટ્રોજન વધુ માત્રામાં જોવા મળે છે ને રિંગ સ્ટ્રક્ચર સ્વરૂપે પણ છે। તો અહીંયા આ જે છે એ નાઇટ્રોજન બેઝ તરીકે એડેનિન છે એનું રિંગ સ્ટ્રક્ચર છે જે બે રિંગ ધરાવે છે અને યુરાસિલ છે એક રિંગ ધરાવે છે। હવે અહીંયા એવું છે કે જે કંઈ નાઇટ્રોજન બેઝ છે, 5 નાઇટ્રોજન બેઝ છે, तो नाइट्रोजन बेज ने प्यूरिन और पिरिमिडिन एम बे जूथ में वहेंची देवामां आव्या छे। हवे एमां प्यूरिन और पिरिमिडिन में याद राखवा माटे एवुं याद राखवानुं के जेनुं रिंग स्ट्रक्चर मोटुं छे एटले बे रिंग धरावे छे, तेनुं नाम नानुं एटले प्यूरिन छे, अने जे रिंग स्ट्रक्चर एक ज छे तो ए पिरिमिडिन छे। सिम्पल छे, याद रही जाय एवुं छे, बरोबर। अने रिंग स्ट्रक्चर बुक में पण आप्या छे, पण ए समजो। तो आ एडेनिन नाइट्रोजन बेज छे जे बे रिंग स्ट्रक्चर धरावे छे, हेक्सामेरिक अने पेंटामेरिक, बराबर। अहीं कणे हेक्सागोनल जे छे तो हेक्सागोनल पेंटागोनल बे थईने रिंग स्ट्रक्चर बने छे। ए शुं छे तो के प्यूरिन तरीके एडेनिन नाइट्रोजन बेज छे, अहींया युरासिल नाइट्रोजन बेज छे। तो आम जे छे ए एडेनिन छे, ग्वानिन छे, साइटोसिन छे, युरासिल छे, बराबर, थाइमिन छे वगैरह शुं छे तो के नाइट्रोजन बेज तरीके ओळखवामां आवे छे। पण शुं कहे छे के ज्यारे ते शर्करा साथे जोड़ाय छे त्यारे तेने न्यूक्लियोसाइड कहे छे। हवे आ नाइट्रोजन बेज छे एनी साथे त्यारे शर्करा जोड़ाय त्यारे एने शुं कहेवाय तो के न्यूक्लियोसाइड तरीके ओळखवामां आवे छे। शर्करा जोड़ाय तो शुं कहेवाय न्यूक्लियोसाइड। अने ए न्यूक्लियोसाइडनी अंदर तो एनो मतलब नाइट्रोजन बेज चलो तैयार छे। तो आ शर्करा शुं छे? शर्करा मित्रों अहींया कणे जे कही शकाय के पेंटोज शर्करानो उपयोग थाय छे। पेंटोज शर्करा 5 कार्बन धरावती शर्करा पेंटोज शर्करा छे एनो उपयोग અહીં કરવામાં આવ્યો છે। તો આ पेंटोज शर्करा છે विद्यार्थी मित्रों 1 2 3 4 અને 5, बराबर। तो पेंटोज शर्करा जे છે એનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે। હવે આ पेंटोज शर्करा છે એના પાછા બે પ્રકાર છે, रिबोज અને डीऑक्सीरिबोज। पेंटोज शर्करा જે છે એના બે પ્રકાર છે, रिबोज અને डीऑक्सीरिबोज। तो आज रिबोज और डीऑक्सीरिबोज में शू फेर है तो जरा पेंटोज शर्करा है स्ट्रक्चर तमे जोवा जाओ तो ऑक्सीजन बे में कॉमन है, कार्बन बे में कॉमन है, अहींया कार्बन कॉमन है, आ कार्बन अहींया स्ट्रक्चर तमे जोवा जाओ तो सरखुं, पण 1 અને 2 तो 2 नंबरनी अंदर आवेलो कार्बन है एनी अंदर तमे जोवा जाओ तो अहींया हाइड्रोजन 1 छे ने अहींया हाइड्रोजन अने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बने छे। तो ज्यारे ए ऑक्सीजन सहित है तो एने शुं कहेवाय रिबोज। अने हमेशा आरएनए होय एमां आ रिबोज शर्करा वपराय छे।
આરએનએ અને ડીએનએ આ બંને ન્યુક્લિક એસિડ છે. તો એના બંધારણમાં આરએનએ હોય ત્યારે કયું વપરાશે? રિબોઝ શર્કરા એટલે ઓક્સિજન ધરાવતી શર્કરા. અને જ્યારે ડીએનએ હોય ત્યારે ડીઓક્સી રિબોઝ. આ ડીઓક્સી એનો મતલબ ઓક્સિજન નથી, ખાલી હાઇડ્રોજન છે. તો માત્ર ને માત્ર ઓક્સિજનની હાજરી કે ઓક્સિજનની ગેરહાજરીના આધારે શર્કરા છે એના બે પ્રકાર પડે છે. એક તો રિબોઝ શર્કરા અને બીજું થઈ જશે ડીઓક્સી રિબોઝ શર્કરા. હવે શું કીધું છે કે જ્યારે શર્કરા સાથે જોડાય તે એટલે કોણ? તો કે આ નાઇટ્રોજન બેઝ જે છે, એટલે આ નાઇટ્રોજન બેઝ છે એ શર્કરા સાથે જોડાય છે મિત્રો, ત્યારે શું બની જાય છે? તો એને ન્યુક્લિયોસાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે આ શર્કરા છે એ શર્કરાને આપણે કોમન શર્કરા લઈએ તો આ શર્કરા છે, અહીં શું થશે? આ પેન્ટોઝ શર્કરા. અને આ શર્કરા સાથે અહીંયા શું છે? નાઇટ્રોજન બેઝ. તો જ્યારે આને ધ્યાનમાં નથી લેતા, અહીંયા આગળ આ જે ફોસ્ફેટ છે એને ધ્યાનમાં લેતા નથી, તો નાઇટ્રોજન બેઝ જ્યારે શર્કરા સાથે જોડાય તો અહીં સીધું આટલું જ સ્ટ્રક્ચર હોય, આટલું જ સ્ટ્રક્ચર. એનો મતલબ કે આ શર્કરા છે અને શર્કરા ઉપર અહીંયા નાઇટ્રોજન બેઝ આવી જાય. આ બેમાંથી કોઈ પણ, બરાબર, ખરેખર 5 છે, 5માંથી કોઈ પણ. તો નાઇટ્રોજન બેઝ આવે તો શર્કરા વત્તા નાઇટ્રોજન બેઝ આ બે જોડાય તો શું કહેવાય? ને ન્યુક્લિયોસાઇડ કહેવાય છે. શું કહેવાય? ન્યુક્લિયોસાઇડ. ખરેખર યાદ રાખજો, નાઇટ્રોજન બેઝ અને શર્કરા આ બે જ્યારે જોડાય, એટલે નાઇટ્રોજન બેઝ જ્યારે શર્કરા સાથે હોય, પેન્ટોઝ શર્કરા સાથે, તો એને ન્યુક્લિયોસાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીં શું કીધું છે? શું છે? એને ન્યુક્લિયોસાઇડ કહે છે. અને જો તેમાં ફોસ્ફેટ સમૂહ પણ શર્કરા સાથે એસ્ટર બંધથી જોડાય તો તેને ન્યુક્લિયોટાઇડ કહે છે. શું કહેવાય? ન્યુક્લિયોટાઇડ. તો અહીં તમે જુઓ તો આ નાઇટ્રોજન બેઝ છે, આ શું છે? નાઇટ્રોજન બેઝ છે. નાઇટ્રોજન બેઝ છે એની સાથે આ શર્કરા જોડાય તો નાઇટ્રોજન બેઝ વત્તા શર્કરા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યુક્લિયોસાઇડ. પણ નાઇટ્રોજન બેઝ છે, શર્કરા છે, અને એ નાઇટ્રોજન બેઝ છે, શર્કરા છે, ને એની સાથે જ્યારે ફોસ્ફેટ જૂથ જોડાય છે ત્યારે બની જાય છે ન્યુક્લિયોટાઇડ. શું કહેવાય છે? ન્યુક્લિયોટાઇડ. તો અહીંયા આ જે છે ન્યુક્લિયોટાઇડ છે, બરાબર. તો અહીંયા ફેર કેટલો? તો અહીંયા શું એની સાથે એડ થઈ જાય છે? ફોસ્ફેટ. તો શર્કરા સાથે જ્યારે ફોસ્ફેટ એટલે કે શર્કરા, નાઇટ્રોજન બેઝ અને ફોસ્ફેટ ત્રણેય જોડાયેલા હોય ત્યારે બની જાય છે ન્યુક્લિયોટાઇડ. ખ્યાલ આવે છે? હવે આગળ વાંચીએ તો અહીં એવું કહે છે એડિનોસાઇન, ગ્વાનોસાઇન, થાઇમિડિન, યુરિડિન અને સાઇટિડિન એક શું છે? તો કે ન્યુક્લિયોસાઇડ છે. શું છે? ન્યુક્લિયોસાઇડ. એનો મતલબ અહીં જો એડિનોસાઇન, અહીં શું છે? એડિનિન છે, નાઇટ્રોજન બેઝ. તો જ્યારે આ એડિનિન છે એ આ કોઈ પણ શર્કરા છે એની સાથે ઉપર એડિનિન જોડાય તો અહીંયા નાઇટ્રોજન બેઝ વત્તા શર્કરા એડિનિન હોય તો શું બની જશે? એડિનોસાઇન બની જશે. ન્યુક્લિયોસાઇડ બનશે, એડિનોસાઇન, બરોબર. એ જ રીતે અહીંયા જે છે ગ્વાનિન છે, તો ગ્વાનિન જ્યારે નાઇટ્રોજન બેઝ તરીકે ગ્વાનિન જ્યારે શર્કરા સાથે જોડાય તો બની જાય ગ્વાનોસાઇન, બરોબર. થાઇમિડિન, તો થાઇમિન વત્તા શર્કરા ઇઝ ઇક્વલ ટુ થાઇમિડિન, ન્યુક્લિયોસાઇડ, બરોબર. યુરિડિન, તો યુરાસિલ જે છે એ યુરેસિલ વત્તા શર્કરા ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુરિડિન, ન્યુક્લિયોસાઇડ, બરોબર. એ જ રીતે અહીં જોવા જઈએ તો સાઇટોસિન વત્તા શર્કરા, સાઇટોસિન નાઇટ્રોજન બેઝ છે એની સાથે પેન્ટોઝ શર્કરા જોડાય તો નાઇટ્રોજન બેઝ વત્તા શર્કરા એટલે કે સાઇટોસિન વત્તા શર્કરા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇટિડિન, ન્યુક્લિયોસાઇડ, બરોબર. તો આ બધા શું છે? ન્યુક્લિયોસાઇડ છે. આગળ કહે છે એડેનિલિક એસિડ, થાઇમેડિલિક એસિડ, ગ્વાનિલિક એસિડ, યુરેડિલિક એસિડ અને સાઇટિડિલિક એસિડ એ શું છે? ન્યુક્લિયોટાઇડ છે. એ શું છે? ન્યુક્લિયોટાઇડ છે. એનો મતલબ સમજો, એનો મતલબ શું થાય? દાખલા તરીકે અહીંયા એડિનિલિક એસિડ છે તો સમજો કે એડેનિન છે
એડેનિન. તો આ એડેનિન નાઇટ્રોજન બેઝ જ્યારે શર્કરા સાથે જોડાય તો બની જશે એડિનોસાઇન ન્યુક્લિયોસાઇડ. પણ હવે આ એડિનોસાઇન જે બની ગયું છે એટલે કે શર્કરા સાથે અહીંયા કણે જે એડેનિન છે, બરોબર, તો શર્કરા સાથે એડેનિન તો બેઝ સ્ટ્રક્ચર શું બની ગયું? એડિનોસાઇન. હવે આ એડિનોસાઇન છે એની અંદર આ ફોસ્ફેટ જૂથ પણ અંદર એડ થઈ જશે તો શું બની જશે? એડેનિલિક એસિડ. એનો મતલબ જે ન્યુક્લિયોસાઇડ જે છે એની અંદર ન્યુક્લિયોસાઇડમાં શર્કરા અને નાઇટ્રોજન બેઝ 2 હોય, શર્કરા અને નાઇટ્રોજન બેઝ 2 હોય, શર્કરા અને નાઇટ્રોજન બેઝ 2 હોય, એની સાથે જ્યારે ફોસ્ફેટ જોડાય ત્યારે બની જશે ન્યુક્લિયોટાઇડ. બરોબર. તો અહીંયા એડેનિલિક એસિડ છે, થાઇમેડિલિક એસિડ છે, ગ્વાનિલિક એસિડ છે, યુરિડિલિક એસિડ છે, સાઇટિડિલિક એસિડ છે, એ શું છે? ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ છે. એનો મતલબ કે એમાં નાઇટ્રોજન બેઝ 5 છે, એમાંથી કોઈ પણ નાઇટ્રોજન બેઝ એની સાથે શર્કરા અને ફોસ્ફેટ જૂથ છે, આ ત્રણ જ્યારે જોડાય તો બની જશે ન્યુક્લિયોટાઇડ. એનો મતલબ એવો કે પહેલી વસ્તુ એ કે આ જે શર્કરા છે એના 2 નંબરના કાર્બનમાં, આ બીજો નંબર કહેવાય, પહેલો અને બીજો, 2 નંબરના કાર્બન સાથે અહીંયા કણે કયું જૂથ છે? ખાલી હાઇડ્રોજન છે કે પછી અહીંયા કણે જે છે હાઇડ્રોક્સિલ જૂથ છે, એટલે OH છે. બરોબર. એટલે કે રિબોઝ શર્કરા છે કે ડીરિબોઝ છે? ડીઓક્સીરિબોઝ છે. જો રિબોઝ હોય તો એ RNA માટે હશે, અને જો ડીઓક્સીરિબોઝ હોય તો એ DNA માટે હશે. એ કન્ફર્મ થશે. તો એ શર્કરા જે છે એના 2 પ્રકાર. ફોસ્ફેટ કોમન છે, એમાં કઈ પ્રકાર છે? નહીં. તો શર્કરાના 2 પ્રકાર છે. બરોબર. કાંઈ RNA માટે હશે ને કાં DNA માટે હશે. બરોબર. ઓક્સિજનની હાજરી કે ગેરહાજરી. પછી નાઇટ્રોજન બેઝ છે એના પ્રકાર 5. નાઇટ્રોજન બેઝના પ્રકાર 5. 5માં પ્યુરિન અને પિરિમિડિન. જેનું રિંગ સ્ટ્રક્ચર મોટું એનું નામ નાનું, પ્યુરિન. જેનું રિંગ સ્ટ્રક્ચર નાનું એનું નામ મોટું, પિરિમિડિન. બરાબર. એ રીતે તો અહીંયા કણે એડેનિન અને યુરેસિલ બે જે છે, પ્યુરિન અને પિરિમિડિન, બેના એક્ઝામ્પલ તરીકે મેં દર્શાવેલા છે. તો નાઇટ્રોજન બેઝ છે. હવે નાઇટ્રોજન બેઝ સાથે શર્કરા આવે તો બની જાય ન્યુક્લિયોસાઇડ. હવે નાઇટ્રોજન બેઝ વત્તા શર્કરા સાથે જો ફોસ્ફેટ આવે તો બની જશે ન્યુક્લિયોટાઇડ. ખ્યાલ આવે છે? તો એનો મતલબ એવો તમે તમારી રીતે જે છે તમારી બુકની અંદર એક કોષ્ટક બનાવી શકો છો. કોષ્ટક જેમાં શું લખી શકાય? નાઇટ્રોજન બેઝના નામ જ ખાલી લખવાના છે. કયા કયા? એડેનિન, ગ્વાનિન, સાઇટોસિન, યુરેસિલ, થાઇમિન. નાઇટ્રોજન બેઝ. બાજુમાં તમારે શું લખવાનું છે? નાઇટ્રોજન બેઝ વત્તા શર્કરા. નાઇટ્રોજન બેઝ વત્તા શર્કરા એ કોલમ બને. તો એની અંદર શું કરવાનું? જ્યાં એડેનિન લખેલું છે, એડેનિન, ત્યાં લખી દેવાનું એડિનોસાઇન. એટલે નાઇટ્રોજન બેઝ વત્તા શર્કરા થઈ ગયું. એટલે શું થશે? ન્યુક્લિયોસાઇડ થઈ જશે. બરાબર. એ જ રીતે ગ્વાનિન લખેલું છે, ગ્વાનિન, તો કોલમમાં શું આપણે કીધું છે? બીજી કોલમમાં શું આવશે? નાઇટ્રોજન બેઝ વત્તા શર્કરા, એટલે કે ન્યુક્લિયોસાઇડ. તો જ્યાં ગ્વાનિન હતું નાઇટ્રોજન બેઝ તરીકે, એમાં શર્કરા આવતા બની જશે ગ્વાનોસાઇન. એ જ રીતે ત્રીજી કોલમ બનાવવાની છે, જેમાં નાઇટ્રોજન બેઝ વત્તા શર્કરા વત્તા ફોસ્ફેટ જૂથ, આ ત્રણ હાજર હોય તો બની જશે ન્યુક્લિયોટાઇડ. તો એની અંદર તમારે પહેલી કોલમમાં જે નાઇટ્રોજન બેઝમાં એડિનિન લખેલું છે, બીજી કોલમ જે છે ન્યુક્લિયોસાઇડ તરીકે એડિનોસાઇન લખેલું છે, અને ત્રીજી કોલમ જે બનશે તમારી, ત્રીજી કોલમ એ આવશે ન્યુક્લિયોટાઇડ તરીકે એડેનિલિક એસિડ. તો આમ તમે મિત્રો 5 એના નામ બનતા જશે, 5 કે જેમાં પહેલા 5 નામ તમારા કયા હશે? તો કે નાઇટ્રોજન બેઝના. બીજા નામ કયા હશે? નાઇટ્રોજન બેઝ વત્તા શર્કરા, એટલે કે ન્યુક્લિયોસાઇડ. અને ત્રીજી કોલમ શેની બને? ન્યુક્લિયોટાઇડની. નાઇટ્રોજન બેઝ વત્તા શર્કરા વત્તા ફોસ્ફેટ, આ ત્રણ ભેગા થાય તો શું બની જશે? ન્યુક્લિયોટાઇડ. તો એના એક્ઝામ્પલ તરીકે જે છે એડેનિન છે, એડિનોસાઇન છે, એડેનિલિક એસિડ છે. બરાબર. એમ જે છે એ નામ જે છે બાજુમાં આવી જશે તો ઇઝી થઈ જશે યાદ રાખવા માટે, અને ખ્યાલ આવશે, મજા આવશે. આગળ શું કહે છે? ડીએનએ અને આરએનએ. ડીએનએ અને આરએનએ. બરાબર. આ રિબોન્યુક્લિક એસિડ છે ને આ છે ડીઓક્સી રિબોન્યુક્લિક એસિડ. બરાબર. જેવા ન્યુક્લિક એસિડ માત્ર ન્યુક્લિયોટાઇડ ધરાવે છે. ડીએનએ અને આરએનએ છે એમાં ન્યુક્લિયોસાઇડ ના હોય, ન્યુક્લિયોટાઇડ થાય, અને ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડાય તો જ શું બનશે? ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડાશે તો શું બનશે? ન્યુક્લિક એસિડ. બરાબર. તો એમાં શું જોવા મળે છે? ન્યુક્લિક એસિડ જે છે ડીએનએ હોય તો ભલે, આરએનએ હોય તો પણ ભલે,
એ ન્યુક્લિયોટાઇડ ધરાવે છે। આગળ ન્યુક્લિક એસિડ જેવા કે ડીએનએ અને આરએનએ આનુવંશિક દ્રવ્ય તરીકે કામ કરે છે। એ કઈ રીતે કામ કરે છે? આનુવંશિક દ્રવ્ય તરીકે કામ કરવા માટે યોગ્ય છે। ખ્યાલ આવે છે? પણ અહીંયા પણ કેવું છે કે આ બાબત આપણે જે ભણ્યા આ બાબતનું મહત્વ શું છે? આપણે એકદમ અલ્ટ્રા સ્ટ્રક્ચરમાં ઊંડા ઉતરીએ છીએ કે ખરેખર કોઈ જૈવ અણુ છે તો કેવી રીતે શેનો બનેલો છે। તો અહીંયા આપણે જે દાખલા તરીકે કહીએ કે આનુવંશિક દ્રવ્ય જનીન દ્રવ્ય, તો આપણે એવું ભણી ગયા કે કોષ હોય તો કોષને કોષ કેન્દ્ર હોય અને કોષ કેન્દ્રમાં જનીન દ્રવ્ય આવેલું છે। જનીન દ્રવ્ય રંગસૂત્ર સ્વરૂપમાં હોય છે, પણ એ જ રંગસૂત્ર છે એમાં શું છે તો કે ડીએનએ છે, ડીએનએમાં જનીનો છે। તો એ ડીએનએ આરએનએ, ડીએનએમાંથી એમઆરએનએ બને તો એ આરએનએ સ્વરૂપ છે, બરાબર। તો ડીએનએ હોય કે આરએનએ હોય, જનીન દ્રવ્ય તરીકે ડીએનએ હોય કે આરએનએ હોય, એમાં આવેલું શું હોય? ન્યુક્લિયોટાઇડ। હજી ન્યુક્લિયોટાઇડને તોડવું હોય તો શું જોવું પડે? એમાં ન્યુક્લિયોટાઇડ એટલે શું છે? ન્યુક્લિયોટાઇડની અંદર ન્યુક્લિયોટાઇડનું સામાન્ય બંધારણ કેવું છે? શર્કરા હોય, ફોસ્ફેટ હોય, નાઇટ્રોજન બેઝ હોય। જે રીતે આપણે એવું જોયું હતું કે ભાઈ એમિનો એસિડના બંધારણમાં શું હોય? કાર્બન છે, હાઇડ્રોજન છે, આર જૂથ છે, પછી એમિનો જૂથ છે, કાર્બોક્સિલિક જૂથ છે, આવું આપણે જોયું હતું એના બેઝિક બંધારણમાં, સામાન્ય બંધારણમાં। તો અહીંયા સામાન્ય બંધારણ જોવા જાવ તો શું બને છે? શર્કરા વત્તા ફોસ્ફેટ વત્તા નાઇટ્રોજન બેઝ, તો બની જશે ન્યુક્લિયોટાઇડ। આ ન્યુક્લિયોટાઇડ શેમાં છે? તો ન્યુક્લિક એસિડમાં। ખ્યાલ આવે છે? તો આમ જે છે હજી અંદર ઊંડા ઉતરીએ તો એ ન્યુક્લિયોટાઇડમાંથી ફોસ્ફેટને દૂર કરો તો નાઇટ્રોજન બેઝ અને શર્કરા બેઝ વધે છે, તો બની જશે ન્યુક્લિયોસાઇડ। અને એને દૂર કરો તો શર્કરા અલગ થઈ જશે, પેન્ટો શર્કરા, અને છેલ્લે વધે શું? તો કે આપણી પાસે નાઇટ્રોજન બેઝ વધશે। તો આમ જે છે એ 5 પ્રકાર નાઇટ્રોજન બેઝના છે, 5 જે છે પ્રકાર શું છે? નાઇટ્રોજન બેઝના છે। 2 પ્રકાર કોના છે? શર્કરાના છે, પેન્ટોઝ શર્કરા અને ફોસ્ફેટ। ખ્યાલ આવે છે? તો આમ અલ્ટ્રા સ્ટ્રક્ચર એટલે કે જનીન દ્રવ્યના ડિટેલમાં ઊંડાણ તરીકે આપણે જોવા જઈએ તો છેલ્લે જે છે અને અલ્ટિમેટલી કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન છે, કાર્બન વચ્ચે ડબલ બંધ જે છે અથવા તો એની વચ્ચે બંધ જોવા મળે છે, જે શેનું એક્ઝામ્પલ છે? તો કે કાર્બનિક સંયોજન। ખ્યાલ આવે છે? પણ આ કાર્બનિક સંયોજન કેવા છે? વિષમ ચક્રીય। કેવા છે? વિષમ ચક્રીય। જ્યારે સમજો ધ્યાનથી, જ્યારે એકને એક બાબત હોય, દાખલા તરીકે આ રિંગ સ્ટ્રક્ચર છે, આવા જ બધા રિંગ સ્ટ્રક્ચર તેને સમચક્રીય કહેવાય, પણ અલગ અલગ હોય તો વિષમ ચક્રીય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો આ શેનું એક્ઝામ્પલ છે? વિષમ ચક્રીયનું એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર। હવે અત્યારે જે આપણે વાત કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો જે કંઈ, બરાબર, એની થોડીક હજી ડિટેલમાં ચર્ચા કરી લઈએ, એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવી દઉં જેથી કરીને સરળતાથી યાદ રહી જાય। હવે ધ્યાન આપો, આ શું છે? નાઇટ્રોજન બેઝ છે। અને આપણે શું કહી દીધું? નાઇટ્રોજન બેઝ, બરાબર। તો નાઇટ્રોજન બેઝ જે છે આ રીતે હોય, બરાબર। તો નાઇટ્રોજન બેઝ જે છે, નાઇટ્રોજન બેઝ ધ્યાનથી સમજો, નાઇટ્રોજન બેઝ છે। હવે નાઇટ્રોજન બેઝ છે એની સાથે જ્યારે શર્કરા જોડાય, શર્કરા વત્તા, તો આ બંને શું બની જશે? ન્યુક્લિયોસાઇડ। પણ એ શર્કરા છે એની સાથે હજી ફોસ્ફેટ જે છે
સમૂહ જોડાશે તો શું થશે? તો બની જશે ન્યુક્લિયોટાઇડ. એનો મતલબ શું? તો કે નાઇટ્રોજન બીજ કેવા છે? વિષમ ચક્રીય કાર્બનિક સંયોજનો. નાઇટ્રોજન બીજ સાથે પેન્ટોઝ શર્કરા, બે પ્રકાર, રિબોઝ અને ડીઓક્સી રિબોઝ, ફોસ્ફેટ સમૂહ. બરોબર. તો આ ત્રણ વસ્તુ જ્યારે જોડાય, જોજો ત્રણ વસ્તુ જ્યારે જોડાય તો શું બને છે? ન્યુક્લિયોટાઇડ. એમાંથી ફોસ્ફેટને દૂર કરો તો બની જાય ન્યુક્લિયોસાઇડ, શર્કરા દૂર કરો તો બની જાય નાઇટ્રોજન બીજ. હવે સમજો કે આ ન્યુક્લિયોટાઇડ છે તો એક કરતા વધારે ન્યુક્લિયોટાઇડ ભેગા મળીને ન્યુક્લિક એસિડ જે છે એની રચના કરે છે. એક કરતાં વધારે પ્રકારના ન્યુક્લિયોટાઇડ જે છે ભેગા મળીને શું બનાવે છે? ન્યુક્લિક એસિડ બનાવે છે. હવે ન્યુક્લિક એસિડ જે છે આઈધર ઓર છે, કાં તો ન્યુક્લિક એસિડ છે એમાં, હવે સમજો આ ન્યુક્લિક એસિડમાં જે ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડાયેલા છે એ ન્યુક્લિયોટાઇડની અંદર હાજર પેન્ટોઝ શર્કરા કેવી છે? તો એ સમજો, જો રિબોઝ શર્કરા હોય તો એ કોના માટે વપરાય? આરએનએનું બંધારણ બનાવશે અને એ ડીઓક્સી રિબોઝ શર્કરા છે, ડીઓક્સી ઓક્સિજનની ગેરહાજરી, તો એ શેના માટે હશે? તો એ ડીએનએના બંધારણ માટે હશે. તો આમ એક ન્યુક્લિયોટાઇડ ભેગા મળીને ધ્યાનથી સમજો કે આમ ન્યુક્લિયોટાઇડ છે, આ ન્યુક્લિયોટાઇડ છે, તો ન્યુક્લિયોટાઇડ ભેગા થઈને શું બનાવે? શૃંખલા. શું બનાવે? શૃંખલા, પોલિમર શૃંખલા લાંબી. બરાબર. હવે કેવી રીતે શું વાત, એ તો આપણે આગળ જોવાનું છે, પણ કહેવાનો મતલબ આ બે શૃંખલા જ્યારે એકમેકથી જોડાય ત્યારે એ રચના કેવી થઈ જશે? હવે આને વડ ચડાવેલી રચના બનાવીએ તો આ જ રચના કેવી થાય? શું થઈ ગયું? ડીએનએ. બરાબર. અને આ ડીએનએ જ્યારે કોમ્પેક્ટ રચના કરે ત્યારે શું થાય છે? તો કોમ્પેક્ટ રચના જ્યારે હોય ડીએનએની ત્યારે આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ ખ્યાલ આવે છે? આ ડીએનએ છે એ વધુને વધુ ગૂંચળામય રીતે ગોઠવાઈને શું બનાવી દે છે? રંગસૂત્ર. જ્યારે વિભાજન થવાનું હોય ત્યારે. એનો મતલબ શું? તો વિચારો, જનિદ્રવ્ય જે છે એ તરીકે રંગસૂત્રના સ્વરૂપે જનિદ્રવ્ય હોય, એ રંગસૂત્રમાં તંતુમય ડીએનએ હોય, ડીએનએની બેવડી કુંતલમય શૃંખલા છે, અને આ બેવડી કુંતલમય શૃંખલા છે એની અંદર એક અણુ જોવા જઈએ તો શેના બનેલા છે? ન્યુક્લિયોટાઇડના બનેલા છે, એટલે એ ન્યુક્લિક એસિડ તરીકે ઓળખાય છે. અને એ અણુને જોઈએ તો એ ન્યુક્લિયોટાઇડનો અણુ છે. આ ન્યુક્લિયોટાઇડનો અણુ છે એની અંદર શું આવેલું છે? ન્યુક્લિયોટાઇડના અણુમાં શર્કરાનો અણુ છે, નાઇટ્રોજન બેઝ છે અને ફોસ્ફેટ અણુ છે. એમાંથી જો ફોસ્ફેટ અણુ કાઢવામાં આવે તો આ શું થઈ જશે? ન્યુક્લિયોટાઇડમાંથી ન્યુક્લિયોસાઇડ થઈ જશે. એમાંથી નાઇટ્રોજન બેઝ અને શર્કરા જે છે ને અલગ કરી દો તો શર્કરા નાઇટ્રોજન બેઝ બચશે. શરૂઆત ક્યાંથી થઈ?
નાઇટ્રોજનયુક્ત વિષમ ચક્રીય કાર્બનિક સંયોજન નાઇટ્રોજન બેઝ બનાવે છે. એની સાથે શર્કરા જોડાય તો ન્યુક્લિયોસાઇડ તરીકે ઓળખાય, એની સાથે ફોસ્ફેટ જોડાય તો ન્યુક્લિયોટાઇડ તરીકે ઓળખાય. આ ન્યુક્લિયોટાઇડ જે છે એ શું કરે છે તો કે ન્યુક્લિક એસિડની રચના કરે છે. ન્યુક્લિક એસિડના બે પ્રકાર છે, આરએનએ અથવા તો ડીએનએ. જો એ રિબોઝ શર્કરા હોય, પેન્ટોઝમાં રિબોઝ શર્કરા હોય તો આરએનએ તરીકે હોય, અને ડીઓક્સીરિબોઝ હોય તો ડીએનએ તરીકે જોવા મળે છે. આ ડીએનએ છે કોમ્પેક્ટ અને જટિલ રચના બનાવે ત્યારે રંગસૂત્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, જેને આપણે આનુવંશિક દ્રવ્ય તરીકે લઈએ છીએ. જનીન દ્રવ્ય આનુવંશિકતા જે છે એ તરીકે. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? તો આ વાત હતી કોષ કેન્દ્રની અંદર હાજર જે જનીન દ્રવ્ય જોવા મળે છે એ જનીન દ્રવ્યનું અલ્ટ્રા સ્ટ્રક્ચર. એની અંદર એક એક બાબત સુધી આપણે પહોંચી ગયા. હવે અહીં તમે જોવા જાઓ તો આ શર્કરાની વાત કરો તો શર્કરામાં પણ ઓક્સિજન છે, હાઇડ્રોજન છે, કાર્બન છે. ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન ને કાર્બન છે. નાઇટ્રોજન બેઝની વાત કરો, ઓક્સિજન છે, હાઇડ્રોજન છે, નાઇટ્રોજન છે, ઓક્સિજન છે. એનો મતલબ હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન છે, કાર્બન છે, એકમેક સાથે બંધથી જોડાય અને કાર્બનિક સંયોજન બનાવે છે. જે આગળ જતાં વધુ જટિલ કાર્બનિક સંયોજન બને છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ? જૈવ અણુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પણ આ આપણને કુદરતી વાતાવરણમાં રેડીમેડ ના મળે. વાતાવરણમાંથી આપણને હવામાંથી ઓક્સિજન મળી જાય, નાઇટ્રોજન મળે છે, હાઇડ્રોજન છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, એમાં ડીએનએ ન હોય, આરએનએ ન હોય, શર્કરા તૈયાર ના હોય. એ કોઈને કોઈ સજીવ પ્રણાલીની અંદરથી બને એટલે એને શું કહીએ છીએ આપણે? જૈવ અણુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આજના સેશનમાં અહીંયા આ જૈવ અણુ તરીકે આ જે કહી શકાય કે ભાઈ ન્યુક્લિક એસિડ જે છે એના અલ્ટ્રા સ્ટ્રક્ચરની અંદર નાઇટ્રોજન બેઝ શર્કરા અને ફોસ્ફેટ છે ત્યાં સુધીની માહિતી આપણે રાખીએ છીએ. જરૂર જણાય તો પાછો આ જ લેક્ચર છે ને રિપીટ એન્ડ રિપીટ કરજો તો જ મગજમાં બધી માહિતી બંધ બેસશે, નહીંતર થોડુંક આડોવડું થઈ જશે. પણ મેં કીધું એવું ખાસ ભૂલતા નહીં કે આ 1, 2 અને 3 જે છે, હું જેમ બોર્ડને 3 ભાગમાં વહેંચું છું એમ 3 જે છે અલગ અલગ ભાગ કરી દો. 3 ભાગ છે. એની અંદર એક નાઇટ્રોજન બેઝ લખો, નાઇટ્રોજન બેઝ વત્તા શર્કરા એટલે કે ન્યુક્લિયોસાઇડ લખો, નાઇટ્રોજન બેઝ શર્કરા અને ફોસ્ફેટ તો ન્યુક્લિયોટાઇડ લખો. નાઇટ્રોજન બેઝ તરીકે જે નામ છે એ લખી દો, બરોબર. એડેનિન. ન્યુક્લિયોટાઇડ તરીકે, ન્યુક્લિયોસાઇડ તરીકે જે નામ છે શું છે તો કે એડિનોસાઇન. અને એડિનિલિક એસિડ છે ન્યુક્લિક એસિડ અથવા તો શેના તરીકે છે તો કે એ છે ન્યુક્લિયોટાઇડ સ્વરૂપ છે. તો આમ જે છે બધા નામ લખી નાખશો તો વાંધો આવશે નહીં. ફોસ્ફેટનો પ્રકાર છે નહીં. રિબોઝ શર્કરા અને ડીઓક્સીરિબોઝ પેન્ટોઝ શર્કરા છે ના 2 પ્રકાર છે જેના આધારે ડીએનએ અથવા તો આરએનએમાં છે એ ખ્યાલ આવી શકે છે, બરોબર. અને જે નાઇટ્રોજન બેઝ છે એના મુખ્યત્વે 2 પ્રકાર છે, પ્યુરિન અને પિરિમિડિન. રિંગ સ્ટ્રક્ચરમાં મોટું રિંગ સ્ટ્રક્ચર હોય તો પ્યુરિન નામ નાનું હશે, અને રિંગ સ્ટ્રક્ચર 1 એટલે કે નાનું રિંગ સ્ટ્રક્ચર હોય તો નામ મોટું, પિરિમિડિન. આ 2. હવે એની અંદર ટોટલ કેટલા છે? 5 છે. 5 નાઇટ્રોજન બેઝ બને. 5 નાઇટ્રોજન બેઝ સાથે શર્કરા જોડાય તો 5 પ્રકાર જે છે એ શું બને? ન્યુક્લિયોસાઇડ. અને એ ન્યુક્લિયોસાઇડ સાથે પાછા ફોસ્ફેટના અણુ આવે તો 5 પ્રકારના ન્યુક્લિયોટાઇડ બને છે. તો આ હતી વાત વિદ્યાર્થી મિત્રો નાઇટ્રોજન બેઝ, ન્યુક્લિયોસાઇડ અને ન્યુક્લિયોટાઇડની, જેનાથી ન્યુક્લિક એસિડ બને છે, ડીએનએ આરએનએ બને છે, એમાંથી રંગસૂત્ર બને છે. તો આ જટિલ રચના છે એનું આપણે ધીમે ધીમે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ સુધી પહોંચી ગયા છીએ. મિત્રો, આવી જ નવી માહિતી સાથે મળીએ નેક્સ્ટ સેશનમાં વળી પાછા ચેપ્ટરના નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી આવજો અને ખાસ વાંચતા રહેજો.